আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু এসএস ইজি এডুকেশন। আজকে আমরা পড়ব ডাওয়ার অ্যান্ড মেইনটেনেন্স অফ মুসলিম ল। তবে পড়া শুরু করার আগে তোমাদের সবার কাছে অনুরোধ থাকছে, আমাদের চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। সো ডাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই একটু ইনিশিয়াল আলোচনা করব যে আন্ডার মুসলিম লতে ডাওয়ার কী জিনিস। সো ইন মুসলিম ল ডাওয়ার মিনস সাম অফ মানি paid by husband to his wife at the time of marriage. It's different from dowry. As dowry is social evil, dowry is given from wife's side to the husband or given when demanded by husband or husband family. And dower is a security given by husband to his wife so that she can maintain herself after divorce. Dower is followed among Muslim, whereas dowry is followed among Hindu. In both cases, dower and dowry as well could also be given before or after the marriage. In case husband is minor at the time of marriage in Muslim, his parent or guardian would be liable to pay dower. In this uh, class, we will discuss about dower under Muslim law. So if we want to know the meaning of dower, then dower is derived from the word mohor, means sum of money or property paid by husband to his wife at time of marriage or before marriage or after the marriage. It is consideration as remark or respect of husband towards his wife or as a token of love. In case of minor, his parents or guardian would be liable to pay it. Dower money could not be reduced, but it could be increased. সো মুসলিম আইনে আমরা ডাওয়ার বলতে বুঝবো মোহর, এর আরাবিক টার্ম অ্যাকচুয়ালি। এর অর্থ হচ্ছে সাম অফ মানি অর প্রপার্টি, যেটা হাজব্যান্ড বিয়ের সময় ওয়াইফকে দিয়ে থাকে। এখন কি হিসেবে দেয় আমরা উপরের আলোচনা থেকে দেখলাম যে এটি একটা সিকিউরিটি হিসেবে দেওয়া হয় আফটার ডিভোর্স, যাতে ওয়াইফ এই ডাওয়ার মানি থেকে তার মেনটেনেন্সটা করতে পারে। সো ডাওয়ার মানির ক্ষেত্রে ডাওয়ারটা দেওয়া কর্তব্য বা ডিউটি, এবং সেই ক্ষেত্রে যদি হাজব্যান্ড মাইনর হয় তাহলে হাজব্যান্ডের পিতামাতা ডাওয়ার পরিশোধ করবে। আর ডাওয়ার মানি কখনো কমানো যায় না, বরঞ্চ ডাওয়ার মানি বাড়ানো যায়। There are some definition also related to dower. According to Justice Mahmood, dower under Muslim law is a sum of money or other property promised by husband to be paid off. সো জাস্টিস মাহমুদ বলেছেন যে ডাওয়ার মুসলিম ল অনুযায়ী সাম অফ মানি অথবা অন্য কোনো প্রপার্টি যা হাজব্যান্ড আসলে প্রমিস করে ওয়াইফকে পে করার জন্য। অ্যাকর্ডিং টু উইলসন, ডাওয়ার ইজ এ কনসিডারেশন ফর দ্য সারেন্ডার অফ পারসন বাই দ্য ওয়াইফ। অ্যাকর্ডিং টু আমির আলী, ডাওয়ার ইজ কাইন্ড অফ কনসিডারেশন বিলংস টু ওয়াইফ। According to K.P. Saxena, dower is a sum of money or any property promised by husband to be paid or delivered to the wife as a mark of respect for the surrender of her person after the marriage contract, but generally said to be consideration for marriage. According to D.F. Molla, dower is a sum of money or a property which wife entitled to receive from her husband in consideration of marriage. Thus, from above all definitions, we can say that dower or understand dower is some kind of money or property paid by husband to his wife in consideration of marriage at the time of marriage, before or after the marriage. So, অপরোক্ত যে যাই বলেছে বা বলুক না কেন, আমরা সবার ডেফিনেশন যদি জিস্ট করে বলতে চাই তাহলে আমাদের বলতে হবে যে মোহরানা হচ্ছে সাম অফ মানি হতে পারে, মানে মানিজ অর মানিজ অড বা কোনো প্রপার্টি, যা অবশ্যই হাজব্যান্ড বিয়ের সময় বা বিয়ের পরে ওয়াইফকে প্রদান করবে কনসিডারেশন অফ ম্যারেজ হিসেবে। সো ইন কেস অফ আব্দুল কাদের ভার্সেস সালিমা 1886, Honorable Justice Mahmood held that dower under Muslim law is a sum of money or property which is promised by a husband to be paid or delivered to the wife in consideration of marriage, and even if the dower is not expressly mentioned
at the time of marriage, the wife still has right of dower. So in case of Abdul Qadir versus 1886, অনারেবল জাস্টিস মাহমুদ উনি বলেছেন যে মুসলিম ল অনুযায়ী ডাওয়ার হচ্ছে সাম অফ মানি অ্যান্ড প্রপার্টি যা হাজব্যান্ড প্রমিস করে এবং তার ওয়াইফকে ডেলিভার করে ম্যারেজের কনসিডারেশন স্বরূপ। অ্যান্ড ইভেন যদি ডাওয়ার এক্সপ্রেসলি মেনশন করা না থাকে বিয়ের সময়ে, তারপরও ওয়াইফের অধিকার থাকে ডাওয়ার লাভ করার। Origin of dower. Before Islamic law, the condition of wife was not so good, otherwise miserable. আমরা বলতে পারি যে আসলে প্রি ইসলামিক পিরিয়ডে কিন্তু মেয়েদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল এবং ওয়াইফের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। There were some forms of marriage existed which indicate condition of women, and these marriages were Singhar, Bina and Bala. In form of Shighar, father of bride, gave his daughter to other in marriage in consideration of the latter giving his daughter in marriage to the former. In form of Bina, husband could contract his marriage to whom he wants, but could not allow to bring his wife with him. Wife as known as Sadika and gift, that is Sadka, which has given to her considered as Sadak. In time of marriage, husband had to pay dower to bride's parents in consideration of marriage. After time evolved, era of Prophet Muhammad began and these forms of marriage was abolished and a new form of marriage introduced by Prophet, that is nikah. In these marriage, husband has to pay dower to his wife in consideration of marriage, and it was followed by Prophet. His daughter Fatima married Ali, and in consideration of marriage he paid her 500 dirhams. So Islamic ইসলামিক আমল যেটা আমরা বলি, হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আগের সময়ে ম্যারেজ ছিল শিঘার, বিনা অ্যান্ড বালা। এখন এই ধরনের বিয়েগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে বাবা তার মেয়েকে কি করত, অর্থাৎ তার ডটারকে দিয়ে দিত আর কি, ডটারের ম্যারেজ দিয়ে দিত in consideration to the latter, and in form of bina, husband কন্ট্রাক্ট করতে পারত ম্যারেজের এবং সে কন্ট্রাক্ট করে বিয়ে করতে পারত কিন্তু ওয়াইফকে তার সঙ্গে নিতে পারত না। ওয়াইফ ওয়াজ নোন অ্যাজ সাদিকা। এখন ওয়াইফকে বলা হচ্ছে যে ওয়াইফকে কনসিডার করা হতো সাদকা হিসেবে, অর্থাৎ দান খয়রাত হিসেবে। ম্যারেজের সময় তখন হাজব্যান্ড কী করতো, ডাওয়ার মানিটা দিত ওয়াইফের ফাদারকে এবং এই মানি কনসিডারেশনের বিনিময়ে ফাদার দেখা যাচ্ছে তার কন্যাকে দান করে দিত, এরকম হয়েছিল। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পরে তিনি এই ফর্মস অফ ম্যারেজকে অ্যাবলিস্ট করে দিলেন এবং নতুন ফর্ম অফ বিয়ে নিয়ে আসলেন, যেটার নামই হলো নিকাহ। এবং এই নিকাহ সিস্টেমে হাজব্যান্ডকে দাওয়ার প্রদান করতে হতো ডিরেক্টলি ওয়াইফকে, নট ওয়াইফস ফাদার। এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিবাহ হয়েছিল আলী রাদিয়াল্লাহর সঙ্গে। আলী রাদিয়াল্লাহ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কন্যা অর্থাৎ ফাতিমা রাদিয়াল্লাহকে 500 দিরহাম মোহরানা প্রদান করেছিল। তো এইরকম এই সিস্টেমের মাধ্যমে বা মধ্য দিয়ে আসলে নতুন নিকাহ বিয়ে প্রচলিত হয়। দেন আমরা পড়ব ইম্পর্টেন্স, অর্থাৎ মোহরানার কি ইম্পর্টেন্স। Quran has underlined the importance of dower, so you must wish them, অর্থাৎ wives, in consideration of property. It is one of an obligation imposed upon husband toward his wife as a symbol of respect. So হাজব্যান্ডের এটা কিন্তু একটা অব্লিগেশন ওয়াইফের প্রতি রেসপেক্টের সিম্বল হিসেবে। If the dower is not specifically provided at the time of the contract of marriage, then it is presumed that it has been provided in limited term. It is notable thing that dower may remain undecided. It will not make the contract invalid. Marriage will take place without its provision. It will remain payable in case if it is specifically provided. If it is not specifically provided, it's a right of wife, and wife may refuse cohabitation if it is not paid on demand. So
কুরআনে বলা আছে ডাওয়ারের ইম্পর্টেন্স নিয়ে যে তোমাদেরকে অবশ্যই ওয়াইফকে কনসিডারেশন দিতে হবে কোনো প্রপার্টি, এবং এটা হাজব্যান্ডের একটা অব্লিগেশন, সিম্বল অফ রেসপেক্ট টু হিজ ওয়াইফ। এছাড়াও ডাওয়ার যদি স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করা না থাকে বিয়ের কন্ট্রাক্টে বা বিয়ের সময় উল্লেখ করা না হয়, তারপরও ডাওয়ার প্রদান করতে হবে। এবং নোটিসেবল থিং হচ্ছে যে ডাওয়ার আনডিসাইডেড হয়ে থাকতে পারে, এক্ষেত্রে ম্যারেজ ভয়েড হবে না বা ইনভ্যালিড হবে না, ম্যারেজ হবে, ডাওয়ারের প্রভিশন থাকবে এবং it will remain payable in case if it is not specifically provided. So it is a right of wife, ডাওয়ারকে ওয়াইফের একটা রাইট হিসেবে ধরা হয় এবং ওয়াইফ চাইলে হাজব্যান্ডের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে নাও চাইতে পারে যদি হাজব্যান্ড ডাওয়ার প্রদান না করে। নাম্বার 5, ওয়াইফ মে রিমিট ডাওয়ার but according to court decision, remission of dower does not debar women to claim it again. Object to remit the dower is to achieve pleasure of husband. Minor may receive dower but cannot waive off the dower. Guardian may also not waive off it. Guardian is obliged to protect interest of minor and gifts of husband do not from dower. Thus dower is a debt and payable after death from the legacy of husband before distribution of his estate apart from inheritance. It prohibited goods to settle as dower, then it shall be presumed that it is unsettled and proper dower shall apply. 5 নম্বর রুলস আমরা দেখছি যে ওয়াইফ চাইলে তার মোহরানা রেমিট করতে পারে, বাট অ্যাকর্ডিং টু কোর্ট ডিসিশন এই রেমিশন অফ ডাওয়ার এটা উইম্যানকে একেবারে বাড়িত করে না ডাওয়ার এগেইন ক্লেম করা থেকে। দ্যাট ইজ সে ডাওয়ারটা কমাতে পারে হাজব্যান্ডের মন খুশি করার জন্য, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে মোহরানা একবারে মাফ করে দিচ্ছে। উইম্যান যে কোনো টাইম তার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে মোহরানা দাবি করতে পারে। মাইনরের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মাইনর মে রিসিভ ডাওয়ার বাট ক্যান নট ওয়েভ অফ, অর্থাৎ মাইনর কখনো ডাওয়ার রেমিট করতে পারে না। গার্জিয়ানও এটাকে ওয়েভ করতে পারে না। গার্জিয়ান ইজ অবলাইজ টু প্রোটেক্ট মাইনর ইন্টারেস্ট। গিফট অফ হাজব্যান্ড ডু নটস ফ্রম ডাওয়ার। সো হাজব্যান্ডের গিফট কিন্তু গিফট, সেটা ডাওয়ার নয়। ডাওয়ার মানে ডিফারেন্ট দ্যান দ্য গিফট। ডাওয়ার হচ্ছে হাজব্যান্ডের একটা ঋণ ওয়াইফের কাছে। ইভেন হাজব্যান্ড যদি ডাওয়ার পরিশোধ না করে মারা যায়, তাহলে হাজব্যান্ডের মৃত্যুর পরে তার সম্পত্তি থেকে আগে উইডোকে তার ডাওয়ার পরিশোধ করা হবে এবং তারপর সেই প্রপার্টি পার্টিশনের জন্য, ইনহেরিটেন্সের জন্য উন্মুক্ত হবে। ইফ প্রহিবিটেড গুডস ইজ সেটেল অ্যাট ডাওয়ার, অর্থাৎ ডাওয়ারের জন্য যদি প্রহিবিটেড কোনো গুডসকে সেটেল করা হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে ইট ইজ আনসেটেলড অ্যান্ড ল্যাটার আফটার প্রপার ডাওয়ার শ্যাল বি অ্যাপ্লাইড ফর দিস সিচুয়েশন। সাবজেক্ট ম্যাটার অফ ডাওয়ার, এনিথিং হুইচ ইজ পারমিসেবল ইন ইসলাম মে বি সেটেলড অ্যাজ ডাওয়ার। অর্থাৎ ইসলামে যা কিছুই পারমিটেড বা পারমিসেবল সব কিছুই ডাওয়ার হিসেবে সেটেল করা যায়। Following cannot be subject matter. All the things which are prohibited in Islam, that is wine, pig, etc. Future goods cannot be dower, that is growing crops, personal services by the husband. So these 3 cannot be dower. Now limitation of dower under Shia law, there is neither upper nor lower limit for dower. According to Hanafi and Shafi school, minimum limit is 10 dirham. Settlement of less than 10 dirham shall be presumed 10 dirham. Under Shia law, undecided dower shall not exceed 500 dirham. If the dower remains unpaid on demand, wife may refuse intercourse, that is cohabitation or consummation, until or unless it is paid. And in Hanafi school, after consummation, wife may again refuse cohabitation if dower remains unpaid after demand. So limitation of dower এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে শিয়া লতে কোনো অপরে বা নিচে লিমিট করা নাই, কিন্তু হানাফি শাফি স্কুলে বলা হয়েছে 10 দিরহামের নিচে হবে না। সো 10 দিরহামের নিচে যদি কারো মোহরানা হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে 10 দিরহাম। শিয়ালতে বলছে যে ডাওয়ার যদি আনডিসাইডেড থাকে তাহলে 500 দিরহামের বেশি হবে না। যদি ডাওয়ার আনপেড থাকে এবং ওয়াইফ যদি ডিম্যান্ড করে, তাহলে ওয়াইফ রিফিউজ করতে পারে হাজব্যান্ডের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে যতক্ষণ পর্যন্ত ডাওয়ার না দেওয়া হয়েছে। আর হানাফি স্কুলে বলছে যে কোহ্যাবিটেশনের পরও ওয়াইফ চাইলে হাজব্যান্ডের সঙ্গে কোহ্যাবিটেশন ফার্দার নাও করতে চাইতে পারে
যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আনপেড ডাওয়ার পেড হয়েছে ততক্ষণ। সো ডাওয়ার ইজ এক্সক্লুসিভ রাইট অফ ফিমেল whether she waive it or not, when she claim it not, this is everything upon her. Now kinds of moharana or dower. So there are exclusively two kinds of dower, specified and unspecified. Specified dower অর্থাৎ নির্ধারিত করা থাকবে, আর unspecified যেটা নির্ধারণ করা থাকবে না। Specified dower is fixed. It's paid by husband to his wife at the home at the time of marriage, before or after marriage. In Hanafi school of Muslim law, 10 dirhams is fixed for dower, whereas in Maliki school of Muslim law, 3 dirham is fixed for dower. Specified dower is also known as mohori musamma. So দুই ধরনের ডাওয়ারের মধ্যে স্পেসিফাইড ডাওয়ার উল্লেখযোগ্য, এবং এখানে স্পেসিফাইড হচ্ছে টাইম, ম্যারেজের সময় হাজব্যান্ডকে পে করতে হবে। হানাফি স্কুল অনুযায়ী 10 দিরহাম, মালিকি স্কুল অনুযায়ী 3 দিরহাম ফিক্সড করা আছে। স্পেসিফাইড ডাওয়ারকে মোহরি মুসাম্মাও বলা হয়। তবে এর আবার দুই ধরন আছে, প্রম্পট ডাওয়ার এবং ডেফার্ড ডাওয়ার। প্রম্পট ডাওয়ার হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আফটার ম্যারেজ পে করতে হয়, আর ডেফার্ড ডাওয়ার হচ্ছে আফটার হ্যাপেনিং অফ পার্টিকুলার ইভেন্ট লাইক ডিভোর্স, ডেথ অফ হাজব্যান্ড, অ্যাডাল্টারি, ক্রুয়েলটি, ম্যাট্রিমোনিয়াল অফেন্সেস এটসেট্রা। ডেফার্ড ডাওয়ার কোনো একটা সুনির্ধারিত ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে পরিশোধ করা হয়। আনস্পেসিফাইড ডাওয়ার. Unspecified dower is not fixed dower, it is specified in Kabinama, a deed at the time of marriage, before or after the marriage, but it could be demanded by wife at any time. When she refused to take dower, she will still entitled to get it. She is fixed by the court after observation. So unspecified dower আসলে ফিক্সড করা থাকে না, তবে যখন বিবাহ হবে, বিবাহর পূর্বে যে নিকানামা থাকবে অর্থাৎ ম্যারেজ ডিড, সেই ম্যারেজ ডিডে ডাওয়ারের পরিমাণ উল্লেখ করা থাকবে। ওয়াইফ যে কোনো সময় সেটা হাজব্যান্ডের কাছ থেকে ডিমান্ড করতে পারে। তবে ওয়াইফ যদি রিফিউজ করে ডাওয়ার না নিতে, তাহলে কিন্তু সে নাও নিতে চাইতে পারে। তবে রিফিউজ করা মানে এই নয় যে সে ডাওয়ার আর কোনো দিন পাবে না, পরবর্তীতেও সে ডাওয়ার ক্লেম করতে পারে। এখন সেই ক্ষেত্রে কোর্ট ডাওয়ার নির্ধারণ করবে সুনির্ধারিত কিছু বিষয়ের উপর আনস্পেসিফাইড হলে। প্রথমত ওয়াইফের সোশ্যাল স্ট্যাটাস, দ্যাট ইজ সোশ্যাল স্ট্যাটাস অফ উইমেন্স ফাদার, ইকোনমিক স্ট্যাটাস অফ হাজব্যান্ড, ডাওয়ার হুইচ ওয়াজ গিভেন টু হার ফিমেল অ্যানসেস্টর্স, উইমেন কোয়ালিফিকেশন like her beauty, fortune, age, etc. So in case of Abdul Qadir versus Salima, Justice Mahamud said that husband has to pay dower to his wife in consideration of marriage, and if she has not mentioned dower in deed, she is still entitled to get it. So আব্দুল কাদের ভার্সেস সালিমা কেসে জাস্টিস মাহমুদ আরও বলেছিলেন যে হাজব্যান্ডকে অবশ্যই ডাওয়ার পরিশোধ করতে হবে, এবং যদি ম্যারেজ ডিডে ডাওয়ার উল্লেখ নাও থাকে তারপরও ডাওয়ার পরিশোধ করতে হবে, সেটা হতে পারে আনস্পেসিফাইড। দেন নেক্সট আমরা পড়ব রাইট অফ উইমেন when her dower is not paid to her, refusal to cohabit. So when dower is not paid to her after marriage, she can directly refuse to cohabit with her husband if no consummation takes place. She can leave her parents or guardian until her dower is not paid. If consummation takes place between them, she cannot refuse to cohabit with her husband, but if she is still refusing to live with him, then she is not entitled to proper dower but a conditional dower. So এখানে একটু এক নম্বরে আমরা ডিটেইলে ব্যাখ্যা করব যে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ, সেখানে ওয়াইফ ধরো ডাওয়ার ক্লেম করছে, হাজব্যান্ড ডাওয়ার দিচ্ছে না, বিয়েটা এখনও কোহেবিট হয়নি, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো শারীরিক রিলেশন হয়নি। ইন দ্যাট কেস ওয়াইফ হাজব্যান্ডের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে নাও চাইতে পারে, সে তার গার্জিয়ান বা বাবা মার সঙ্গে থাকতে চাইতে পারে। অন্যদিকে দেখো বলছে যে যদি তাদের মধ্যে কনজামেশন হয় অর্থাৎ শারীরিক সম্পর্ক হয়, দেন সে রিফিউজ করতে পারবে না তার সাথে থাকতে, বলতে পারবে না যে না আমি তোমার সঙ্গে একত্রে থাকবো না। তবে
সে বলতে পারে যে আমি তোমার রিফিউজ করতে পারে, বাট সে কিন্তু প্রপার ডাওয়ার বলছে, দেন শি ইজ নট এন্টাইটেল টু প্রপার ডাওয়ার। মানে সে যদি হাজব্যান্ডের সঙ্গে না থাকতে চায় তাহলে সে প্রপার ডাওয়ার পাবে না, একটা কন্ডিশনাল ডাওয়ার পাবে। ইন কেস অফ ওয়ালিয়াত হুসেন ভার্সেস আল্লাহ রাখি, কোর্ট হেল্ড দ্যাট ইন দিস কেস ইভেন আফটার কনজুমেশন অফ ম্যারেজ হাজব্যান্ড ফেল টু পে মোহর টু হিজ ওয়াইফ and on these grounds she can refuse to fulfill her marital obligation. In the case of Rabia Khatun versus Muqtat Ahmed, sexual intercourse takes place with wife's consent, so it was held that proper dower is of dismissal and she is entitled for conditional dower. Then debt against husband, second condition, যে যদি ওয়াইফ ডাওয়ার না নেয় তাহলে এটা হাজব্যান্ডের এগেনস্টে তার একটা ঋণ। Dower is an unsecured debt against husband. Husband is liable to pay dower to his wife if she has not mentioned about dower in Kabinnama. If husband is died, she is still entitled to claim it from his deceased husband's legal heirs. এই বিষয়টা আমি আগেও ব্যাখ্যা করেছি, তবে এখানে রিমেডিজ হিসেবে তোমরা পড়ছো যে ডাওয়ার যদি আনপেড থাকে তাহলে তার প্রতিকার কি। তো আমরা প্রথম প্রতিকার বলবো যে ওয়াইফ হাজব্যান্ডের সঙ্গে না থাকতে চাইতে পারে এবং ম্যারিটাল অব্লিগেশন পালন নাও করতে চাইতে পারে। আর দ্বিতীয়টা বলবো যে এটা হাজব্যান্ডের ঋণস্বরূপ থাকে এবং যে কারণে ডাওয়ার আনসিকিউর ডেপ্ট হওয়ার কারণে হাজব্যান্ড ডাওয়ার পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে, কাবিননামাতে যেটা উল্লেখ থাকে। তবে যদি হাজব্যান্ড মারা যায় সেই ক্ষেত্রেও উইম্যান ডাওয়ার ডিসিজড হাজব্যান্ডের প্রপার্টি থেকে লিগাল এয়ার্সের মতো প্রথমে তার ডাওয়ার পরিশোধ করে নিয়ে তারপর তার প্রপার্টি ইনহেরিটেন্সের জন্য ওপেন হয়। সো নাও আমরা কেস রেফারেন্স দেখছি। সৈয়দ ডেভিড হুসেইন ভার্সেস ফরজান্দ হুসেইন, ইট ওয়াজ হেল্ড দ্যাট এ শিয়া মুসলিম স্টুড শিওরলি ফর দ্য পেমেন্ট অফ ডাওয়ার বাই হিজ মাইনর সন। After his death, his estate was held liable for the payment of his son's mohor, and each heir was made responsible for a portion of wife's claim in proportion to his share in the estate of the deceased. So, Syed David Hussain versus Fajnand Hussain case, এখানে বলা হলো যে শিয়া মুসলিম stood surety for the payment of dower by his minor son. সো আফটার হিজ ডেথ তার সম্পত্তি কি হলো, পেমেন্ট প্রথমে ফর হিজ সন্স মোহর, তার পুত্রের মোহরের জন্য প্রথমত তার প্রপার্টি লায়াবল হলো এবং প্রত্যেক এয়ার তারা রেসপন্সিবল থাকবে। ওই ওয়াইফস যদি ক্লেম করে মোহরানা, সেই মোহরানার ক্লেমস আগে পরিশোধ করতে হবে, দেন ডিসিজডের প্রপার্টি ভাগ হবে। বানু বেগম ভার্সেস মীর আইনুন আলী, in this case, the Bombay High Court held that as per Muslim law, if a widow has never received the amount of haq mohor by her deceased husband when she was divorced, then in such a situation, she can approach the court for the payment of dower money. Thus, the court will be under an obligation to pass an order for the recovery of the entire amount mentioned in the Nikahnaama. সুন্দর একটা কেসের এক্সাম্পল, বানু বেগম ভার্সেস মীর আইনুন আলী কেস। ইন দ্যাট কেস বম্বে হাইকোর্ট বলে দিল যে কোনো উইডো কখনো কোনো মোহরানা রিসিভ না করে, দেন তার ডিসিজড হাজব্যান্ড যদি তাকে ডিভোর্সও দিয়ে দেয়, ইন সাচ সিচুয়েশনে সে কি করতে পারে, কোর্টকে অ্যাপ্রুভ করতে পারে ডাওয়ার মানি পরিশোধের জন্য। দেন কোর্ট উইল বি আন্ডার অ্যান অব্লিগেশন, কোর্টের কিন্তু তখন অব্লিগেশন হবে যে এন্টায়ার অ্যামাউন্ট অফ ডাওয়ার যেটা নিকানামাতে উল্লেখ করা আছে তাকে পরিশোধ করা। দেন 3 নাম্বার কি ফলাফল হতে পারে রিমেডি, পজেশন অফ প্রপার্টি। ইফ নো ডাওয়ার ইজ পেইড টু হার, শি ক্যান রিটেইন হিজ হাজব্যান্ড প্রপার্টি ইন লিউ অফ ডাওয়ার। শি ইজ এন্টাইটেলড টু গেট দ্য পজেশন অফ দ্য প্রপার্টি, only not the ownership of the property. She has no title to that property, so she cannot alienate the property to her husband. So যদি কোনো ডাওয়ার পরিশোধ করা না হয় তাহলে বলা হচ্ছে যে ডাওয়ারের পরিবর্তে সে হাজব্যান্ডের প্রপার্টি হোল্ড করতে পারে এবং সে প্রপার্টিতে পজেশন লাভ করবে, অনলি নট অনলি অনারশিপ অফ দ্যাট প্রপার্টি, ওনারশিপ না পাইলেও সে দখল পাবে এবং তার কিন্তু প্রপার্টিতে টাইটেল থাকবে না, দ্যাট ইজ
সে প্রপার্টিটা অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না, সে পজিশনে রাখতে পারবে। In the case Mama Bibi versus Chaudhuri Bhakil Ahmed, a widow after death of her husband retained her husband property. 1902 her husband legal heirs challenged in the court in 1903. The decision came in favor of legal heirs in 1907. Mama Bibi gifted the property to one of her relatives. Again, legal heirs of husband challenged it before Privy Council and it decided in the case in favor of legal heirs of husband. So, widow তার হাজবেন্ডের মৃত্যুর পরে প্রপার্টি নিজের নামে রাখে এবং 1902 সালে তার হাজবেন্ডের লিগাল এয়ার এটাকে চ্যালেঞ্জ করলে 1903 সালে লিগাল এয়ার্সের ফেভারে ডিসিশনটা আসে। দেন 1907 সালে মামা বিবি এই প্রপার্টিটা গিফট করে তার কোনো রিলেটিভের কাছে। এগেইন এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তার হাজব্যান্ড সেয়ার্স ইন প্রিভি কাউন্সিলে। সো প্রিভি কাউন্সিল বলে যে লিগাল এয়ার্সের পক্ষে আসলে ডিসিশনটা যাবে। এই বিষয়টা আমরা আগেই পড়েছি, রেমিশন অফ ডাওয়ার। আবারও আমরা একটু পড়ি যে ওয়াইফ চাইলে ডাওয়ার হাজব্যান্ডকে রেমিট করে দিতে পারে, যদি সে মনে করে তাহলে কিন্তু ফুলও রেমিট করতে পারে, কিন্তু এই রেমিশন মানে এই নয় যে পরবর্তীতে সে ক্লেম করতে পারবে না। সো রেমিশন অফ ডাওয়ার আবার কিন্তু ওয়াইফের ইচ্ছাই হতে হবে এবং সোললি ওয়াইফের ডিসক্রিশনারি পাওয়ার। ফর দিস পারপাস সাম কন্ডিশন মাস্ট বি ফুলফিলড। If wife attain the age of majority, if she is of sound mind, dower is remitted by free consent and no undue influence. Remission can be done after marriage, whether before or after the consummation of marriage. No remission can take place before the marriage. Remission can take place even without the consideration. Rights of dower. These are the following rights of dower given to wife. Even after apostasy, she can claim her dower. After matrimonial offences like divorce, cruelty, adultery, she can claim it. Under unspecified dower, court can fix dower amount. It is an unsecured debt against husband, so even after death of her husband, she can claim it from her husband's heirs. If no dower paid by her husband, she can attach her husband property until her dower paid. সো ডাওয়ারের অধিকারটা কিভাবে বর্তায় এবং কখন রেমিট করে দিতে পারে, এই বিষয়গুলো আমরা যেহেতু এর আগে বাংলা করে দিলাম, আমরা আর বাংলাটা দিতে করছি না। রাইটস অফ হার ডাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে যে কোনো মূল্যে ওয়াইফ তার ডাওয়ার ক্লেম করতে পারে। ইভেন ম্যাট্রিমোনিয়াল অফেন্স আনস্পেসিফাইড থাকলে বা হাজব্যান্ড মারা গেলে অথবা যদি নো হাজব্যান্ডের কাছ থেকে আদায় করা না হয় তাহলে হাজব্যান্ড প্রপার্টির থেকে সে ডাওয়ার ক্লেম করতে পারে। লিমিটেশন পিরিয়ড অফ ডাওয়ার, এটি হচ্ছে আমাদের আজকের ডাওয়ারের আসলে লাস্ট পড়া, যে যদি ডাওয়ার কত দিনের মধ্যে দিতে হবে। ডাওয়ার হলো আনসিকিউরড, পেইড এগেনস্ট হাজব্যান্ড। ইফ নো ডাওয়ার ইজ পেইড টু ওয়াইফ, she can claim it within 3 months from date of dower refusal. If her husband is died, she is still entitled to claim it from her husband's legal representatives within 3 months from date of death. If she is divorced, she is entitled to claim it within 3 months from the date of divorce. সো বলছে যে যদি ডাওয়ার পে না থাকে তাহলে ওয়াইফ ডাওয়ার ক্লেম করতে পারে 3 মান্থস ডাওয়ার রিফিউজাল থেকে 3 মাসের মধ্যে, হাজব্যান্ড মারা গেলে মৃত্যুর ডেট থেকে 3 মাসের মধ্যে, ডিভোর্স হয়ে গেলে ডিভোর্সের ডেট থেকে 3 মাসের মধ্যে। At the end, we can conclude that before Islam, the condition of women was miserable. After introduction of Islam, many changes took places in case of females' lifestyles, and one of the drastically change was dower, which is introduced in favor of Muslim wife. The purpose of dower is to preserve rights of wife even after her husband's death. The purpose is that when husband divorced or died, then she can maintain herself. Even husband could think twice before utterance of
talak, that is 3 words of these words, utterance of talak. Now maintenance is a new topic. Maintenance, it's known as nafak, which means what a man spends on his family, which include food, clothing and lodging. The concept of maintenance was introduced to provide support to those people who are not capable to maintain themselves. The principle of maintaining these include financial support, means of livelihood and educational facilities. In marriage, husband should maintain the wife and provide with all necessities. The whole concept of maintenance is to protect the right of wife and protect her dignified life, and even after dissolution of marriage, the husband is in the liability to provide maintenance to his wife if she is not able to maintain herself. It's not only provided to the wife but also to children, parent, grandparents and grandchildren and other relation by blood. The amount of maintenance is it depend on financial position of person who is bound to provide maintenance. Under Muslim law, women are considered to be as compared to men. It's believed that they are not able to maintain herself on her, so it's the liability of husband to provide maintenance to wife in all conditions, even if she is capable of maintaining herself. As per the rule, except for the only wife and minor children, the other relations which are not entitled for maintenance, but each Muslim is bound to provide maintenance for the ancestors and descendants, and he is also entitled to obtain maintenance from there as well, provided that the person who has provided maintenance and should not be poor. এখানে আমরা বলছি প্রাথমিক যে আলোচনা, এই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যে মেইনটেনেন্স বা নাপাকা এর অর্থ হচ্ছে যে একজন পুরুষ ব্যক্তি ফুড, ক্লোদিং এবং লজিং বাবদ যে খরচটা করে তার ফ্যামিলির প্রতি। এখন এই মেইনটেনেন্সের কনসেপ্টটা আসলে কেন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে? বলা হচ্ছে যে মেইনটেনেন্সের এই কনসেপ্টটা এসেছে এই কথাটা চিন্তা করে যে যে সকল ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের মেইনটেনেন্স দিতে পারে না বা লাইভলিহুড এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটি যাদের নাই, তাদেরকে মেনটেন করা। সো বিয়ের মধ্য দিয়ে হাজব্যান্ডের মানে দায়িত্ব বর্তায় আর ওয়াইফের রাইট বর্তায় হাজব্যান্ডের কাছ থেকে মেনটেনেন্স পাওয়ার। সো মেইনটেনেন্সের কনসেপ্টটা হচ্ছে ওয়াইফের অধিকার প্রোটেক্ট করা, তাকে একটা ডিগনিফাইড লাইফ দেওয়া ইভেন আফটার হার ডিসলিউশন অফ ম্যারেজ। যদি সে নিজেকে মেনটেন করতে না পারে তাহলে তার ডিভোর্স হাজব্যান্ড তাকে মেনটেনেন্স দিবে। এখন এই মেনটেনেন্সটা কিন্তু শুধুমাত্র ওয়াইফের ক্ষেত্রেই নয়, বরঞ্চ মুসলমানদের ক্ষেত্রে একজন মুসলিম পুরুষ তার ওয়াইফকে যেমন মেনটেনেন্স দিতে বাধ্য থাকে, তেমনি তার সন্তান, তার বাবা মা, দাদা দাদি, ইভেন সন্তানের সন্তানকেও সে মেনটেনেন্স দিতে বাধ্য থাকে, মানে তার কর্তব্য আর কি। মুসলিম লতে উইমেনকে ধরা হয় যে দে আর নট ইকুয়াল অ্যাজ মেন। সো কারণ তারা ঘরে থাকবে, ঘর সংসার করবে, এরকম মনে করা হয়, তারা তাদের মেনটেন করতে পারে না তাদেরকে। এবং একচ্ছত্রভাবে হাজব্যান্ডের উপরে এই লায়াবিলিটিটা দেওয়া হয়েছে যে অনলি হাজব্যান্ড ইজ লায়াবল টু মেনটেন হিজ ওয়াইফ, and not only wife but also other ascendants or descendants. So Muslim male is bound to provide maintenance. Now এখানে আমরা বলছি যে he is also entitled to obtain maintenance from there as well, provided that the person who has provided maintenance and should not be poor. এখন বলছে যে যদি এমন হয় যে ইস মুসলিম দে আর বাউন্ড টু প্রোভাইড মেনটেনেন্স অ্যানসেস্টর এবং ডিসেন্ডেন্টস। আবার যদি তার বাবা মা দেখা যাচ্ছে বড়লোক ধনী, সো সে তখন বাবা মার কাছ থেকে ভরণ পোষণ নিতে পারে, নো প্রবলেম। এখানে কিন্তু পুরোটাই নির্ভর করছে আর্থিক সঙ্গতির উপরে। হু ইজ এন্টাইটেল ফর মেনটেনেন্স? First one, the wife, the children, the parents and grandparents and other relations also. Maintenance of wife, under Muslim law, men are considered as superior than women,
and women in all cases is considered to be dependent on men. So it is the liability of husband under Muslim law to maintain his wife and even after divorce. The husband obligation to provide maintenance to wife starts by the wife has attained 15 years of age and not before that. It is the obligation of the husband to provide proper maintenance to his wife in all circumstances, whether he is in good financial condition or not. His obligation to provide maintenance is even after the dissolution of marriage. Whether a wife is a Muslim or a non-Muslim, rich, poor, healthy, unhealthy, she is entitled to get maintenance from husband in all circumstances. Wife has absolute right to get maintenance. সো একমাত্র আমরা ওয়াইফের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে হাজব্যান্ডের কাছ থেকে অ্যাবসোলুট রাইট থাকে মেনটেন্যান্স পাওয়ার, এবং সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফ যদি 15 বছর পর থেকে হাজব্যান্ডের কাছ থেকে মেনটেন্যান্স পাওয়ার অধিকার লাভ করে, তার আগে সে তার বাবা মার কাছ থেকে মেনটেন্যান্স অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে মেনটেন্যান্স পাওয়ার অধিকার থাকে। সো এই মেনটেন্যান্স দেওয়ার দায়িত্ব হাজব্যান্ডের উপরে বর্তায় বিয়ের মধ্য দিয়ে, এবং এই অব্লিগেশন হাজব্যান্ড কখনো এড়াইতে পারে না, কখনো বলতে পারে না যে আমি দরিদ্র, তাকে মেনটেন্যান্স দিতে পারবো না। ইন অল কন্ডিশন, ইভেন ওয়াইফের অল কন্ডিশনে সে মেনটেন্যান্স দিতে বাধ্য থাকে। আন্ডার হোয়াট সার্কামস্টেন্সেস ডাজ দ্য ওয়াইফ ইজ নট এন্টাইটেলড টু গেট মেনটেন্যান্স? কোন ঘটনা সাপেক্ষে ওয়াইফ মেনটেন্যান্স ক্লেম করতে পারে না? If a marriage is void or irregular, if she announces married life without any valid reason, if she announces end of marriage life, if she does not obey husband reasonable order, under Shia law the wife of Muta is not entitled to get maintenance. If wife refuses to stay with husband without any valid reason, if she gets sentenced to imprisonment. If her age is less than 15 years, she has not attained the age of puberty. So, void marriage হলে, ম্যারেজ যদি এন্ড ঘোষণা করে সে উইদাউট ভ্যালিড রিজন, সে যদি হাজব্যান্ডের লিগাল উপদেশ আদেশ কথাবার্তা না শুনে, শিয়ালতে মুতা ম্যারেজের মুতা ওয়াইফ যদি হাজব্যান্ডের সঙ্গে কোনো লিগাল গ্রাউন্ড ছাড়াই থাকতে অসমর্থ জানায়, অথবা যদি ওয়াইফের জেল হয়ে যায়, সে যদি 15 বছরের ছোট হয়, দ্যাট ইজ পিউবার্টি এজ যদি অর্জন না করে। বাট ওয়াইফ ক্যান ক্লেম মেনটেন্যান্স ইভেন শি ডিসঅবেজ হার হাজব্যান্ড। বলছে যে ওয়াইফ কিন্তু মেনটেন্যান্স ক্লেম করতে পারে সে যদি তার হাজব্যান্ডের কথা না শুনে তারপরও। ইফ হাজব্যান্ড কিপস এ কনকুবাইন, যদি হাজব্যান্ড কোনো পতিতা রাখে। ইফ দ্য হাজব্যান্ড ইজ গিলটি অফ কমিটিং ক্রুয়েলটি টুয়ার্ডস হিজ ওয়াইফ, হাজব্যান্ড যদি ক্রুয়েলটির অপরাধী হয়। ইফ দ্য ম্যারেজ ক্যান নট বি কনজুমেটেড owing to his illness, malformation, his absence from wife without her prior permission, or the husband has still not attained the age of puberty. এখন বলছে যে হাজব্যান্ডের অসুস্থতার কারণে ধরো ম্যারেজ কনজুমেটেড হয়নি, তাদের মধ্যে ফিজিক্যাল রিলেশনটা হয়নি, অথবা বলছে যে হাজব্যান্ড পিউবার্টি অর্জন করেনি এজ, সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফ মেনটেন্যান্স ক্লেম করতে পারে, সেখানে কোনো বাধা নাই। ফলোয়িং থিংস কাম আন্ডার মেনটেন্যান্স। মেনটেন্যান্সের মধ্যে কোন কোন জিনিস আসে? ফুড হুইচ ইজ কুকড, দ্যাট ইজ বেকড, সেপারেট হাউস, সেপারেট প্যাসেজ ফর ইনকামিং অ্যান্ড আউটগোয়িং, ক্লোথস হুইচ আর স্টিচ। ইফ দেয়ার ইজ কন্ট্রাক্ট দ্যাট নো মেনটেন্যান্স শ্যাল বি পেয়েবল or to be provided, presumption shall go in favor of wife and it shall remain payable. When it becomes payable, that is due, it becomes due on the following reasons. In the presence of valid contract of marriage, wife is able to intercourse, she has attained the age of puberty and not suffering from any dread disease, and then she must be in control of husband and live with him. She goes to her parents and neither husband invites her nor she refuses to come, shall establish the claim of maintenance. If wife refuses to come to husband's house and her refusal is justifiable, makes claim due. If husband enters into second contract of marriage and former wife resides with her parents, she shall have right to claim maintenance.
সো বলছে যে কখন আসলে ডিউ হয়, মানে পেয়েবল হয়, হাজব্যান্ডকে পরিশোধ করতে হবে। ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট যদি থাকে, ওয়াইফ যদি ইন্টারকোর্স করতে অ্যাবল হয় এবং সে এজ অফ পিউবার্টি অর্জন করে, তার যদি কোনো ডিজিজ না থাকে, দেন বলছে যে সে অবশ্যই হাজব্যান্ডের কন্ট্রোলে যদি থাকে, হাজব্যান্ডের সাথে যদি থাকে। তবে হ্যাঁ, সে যদি প্যারেন্টের বাসায় যায় এবং হাজব্যান্ড যদি তাকে ইনভাইট না করে বাসায় আসার জন্য, হাজব্যান্ড যদি তাকে বাবার বাসাতেই রাখে, ওয়াইফ যদি হাজব্যান্ডের হাউসে আসতে রিফিউজ করে এবং এই রিফিউজাল যদি জাস্টিফাইড হয় বাই ল, অর্থাৎ তাহলে ক্লেম ডিউ হয়ে যায়। এবং সেকেন্ড ওয়ান, হাজব্যান্ড যদি সেকেন্ড কোনো কন্ট্রাক্ট করে, বিয়ে করার কন্ট্রাক্ট অফ ম্যারেজ করে এবং ফর্মাল ওয়াইফ যদি, অর্থাৎ আগের বউ যদি বাবার বাসায় থাকতে চায় এবং সেই বাপের বাসায় থেকেও সে কিন্তু মেনটেনেন্স ক্লেম করতে পারে, আইনে কোনো বাধা নাই। হোয়েন মেনটেনেন্স ইজ নট পেয়েবল, there are certain reasons in which maintenance is not payable, such as when husband becomes person of unsound mind, when she goes for pilgrimage without permission of her husband. If the pilgrimage is obligatory under Shia law, it shall remain due while it shall eradicate of her right in Sunni law. In majority view, if she is working lady and proceed to pilgrimage without permission, it shall lapse her right. When she becomes prisoner, when she becomes disobedient, when husband is transferred from one place to another, she refuses to live with him, discharges his liability. When she enters in apostasy, and when husband dies and she remains in iddat. So when it is not payable, কখন আসলে পেয়েবল নয় মেনটেনেন্স? প্রথমেই বলছে হাজব্যান্ড যদি আনসাউন্ড মাইন্ড হয়ে যায়, হঠাৎ পাগল হয়ে যায়, মেনটেনেন্স দেবে না। সে যদি কোনো পিলগ্রিমেজ বা ধর্মীয় কোনো কাজে যায় হাজব্যান্ডের পারমিশন ব্যতীত। এখন বলছে শিয়াল অনুযায়ী পিলগ্রিমেজ যদি অব্লিগেটরি হয় তাহলে কিন্তু আবার সে পাবে। ওকে, অ্যান্ড মেজরিটি ভিউ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যে সে যদি ওয়ার্কিং লেডি হয় এবং পিলগ্রিমেজে যায় হাজব্যান্ডের পারমিশন ব্যতীত, তাহলে হাজব্যান্ড তাকে মেনটেনেন্স নাও দিতে পারে। ওয়েন শি বিকামস প্রিজনার, তার যদি জেল হয়ে যায় অথবা সে যদি হাজব্যান্ডের কথা না মেনে চলে, ডিসঅবিডিয়েন্ট। হাজব্যান্ড যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হয় বাট সে যদি হাজব্যান্ডের সঙ্গে যেতে রাজি না হয়, সো দিজ আর দ্য রিজন। এবং হাজব্যান্ড যদি মারা যায় এবং সে যদি ইদ্যৎকালীন সময়ে থাকে, তখন মেনটেনেন্স পেয়েবল হয় না। অ্যামাউন্ট অফ মেনটেনেন্স, কী পরিমাণ অ্যামাউন্ট হবে মেনটেনেন্সের জন্য? সো দিস ইজ অ্যান অ্যামাউন্ট ফর হুইচ এ হাজব্যান্ড ইজ লায়াবল টু প্রোভাইড টু হিজ ওয়াইফ during the course of valid marriage. This amount varies in different schools, such as Hanafi social status of both husband and wife. This should be taken into consideration while deciding the matter. Shafi economic condition of only husband are important and the status of wife is no more important. Shia status or economic condition are not important, but the necessities of wife such as food, clothes and accommodation are determinant factors in settlement of the amount of maintenance. Quran has guided us on this topic. One of the verse of Quran says, maintenance is decided as per capacity of rich and poor. In another verse it is stated, let them leave their homes. Ultimately it is up to the court whether she decides. So হানাফি শাফি শিয়া স্কুল অনুযায়ী ডিফারেন্ট, এক এক স্কুল এক এক দিকে দেখতে বলেছে। হানাফি বলছে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যাটাস, শাফি বলছে যে না, অনলি হাজব্যান্ডের ইকোনমিক স্ট্যাটাস, আর শিয়া বলছে নো, অনলি দ্য নেসেসিটি অফ ওয়াইফ। কোরআন বলছে যে মেনটেনেন্স ইজ ডিসাইডেড অ্যাজ পার ক্যাপাসিটি অফ রিচ অ্যান্ড পুয়ার, তার মানে কি রিচ এবং পুয়ার কিনা এই ক্যাপাসিটির উপরে ভিত্তি করে। এবং অন্যান্য ভার্সে আছে যে তাদের নিজের হোমে তাদেরকে বসবাস করতে দাও, দ্যাট ইজ ইটস আলটিমেটলি গোজ আপন টু দ্য কোর্ট। সো কোর্ট উইল ডিসাইড হাউ মেনি অ্যামাউন্ট শুড বি ফিক্সড ফর দ্য মেনটেনেন্স। নাও রিমেডিজ, হুইচ রিমেডিজ আর অ্যাভেলেবল টু ওয়াইফ ইন কেস অফ হাজব্যান্ড ডিফল্টস ইন পেমেন্ট অফ মেনটেনেন্স?
হাজবেন্ড যদি পেমেন্ট দিতে না পারে, মেনটেন করতে না পারে ওয়াইফকে। সো দ্য ফলোয়িং রেমেডিজ আর অ্যাভেলেবল টু ওয়াইফ where husband defaults in payment of due maintenance. One wife may bring lawsuit in the court and claim maintenance. She can claim divorce in court. Failure in payment is sufficient ground in this respect. Court may punish husband upon non-compliance of his obligations towards the payment of maintenance. So, ওয়াইফ লস্যুট আনতে পারে কোর্ট এবং মেনটেনেন্স দাবি করতে পারে, সে ডিভোর্সও চাইতে পারে যদি সাফিসিয়েন্ট গ্রাউন্ড না থাকে, তাকে পেমেন্ট মেনটেনেন্স দিতে যদি না পারে হাজব্যান্ড, এবং না দিতে পারার কোনো গ্রাউন্ড যদি না থাকে। কোর্ট মে পানিশ হাজব্যান্ড, কোর্ট কিন্তু হাজব্যান্ডকে পানিশমেন্টও দিতে পারে যে তুমি তোমার অব্লিগেশন পালন করনি। নাও পিরিয়ড অফ ক্লেম অর লিমিটেশন অফ ক্লেম। দ্য পিরিয়ড অফ ক্লেম, সাফি, মালিকি অ্যান্ড হানবলি আর অ্যাগ্রিড that wife can claim maintenance for past period. Hanafi school divorce wife for the claim of maintenance for the period gone, and during the course of imprisonment of wife divorce her in claiming maintenance, while imprisonment of husband does not affect defeat the claim of wife. এই ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট অপিনিয়ন। প্রথমত বলছে শাফি, মালিকি এবং হানবলি রুলস অনুযায়ী বা স্কুলস অনুযায়ী যে মেনটেনেন্সের ওয়াইফ তার পাস্ট মেনটেনেন্স ক্লেম করতে পারে, আর হানাফি বলছে যে না, যে সময় চলে গেছে সেটার জন্য আর ওয়াইফ দাবি করবে না, এক্সিস্টিং টাইমের জন্যই ওয়াইফ দাবি করবে। ওয়াইফের যদি ইমপ্রিজনমেন্ট হয় তাহলে ওয়াইফ কোনো রকম দাবি করতে পারবে না, বাট হাজব্যান্ডের ইমপ্রিজনমেন্ট এখানে মেনটেনেন্স ক্লেম করার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। হাজব্যান্ড ইমপ্রিজনমেন্টে গেলেও ওয়াইফ মেনটেনেন্স ক্লেম করতে পারবে। মেনটেনেন্স অফ চিলড্রেন, children are the responsibility of their parents and they should be taken care of. They are entitled to proper and adequate maintenance from their parents and especially the father. As under Muslim law, men are considered as superior than female and are obligation to maintain his family and maintenance of child in his primary responsibility. According to Wilson, the son is entitled to get maintenance from his father until he gets the age of majority under Bangladeshi Majority Act. According to Molla and Faizi, the son is entitled to get maintenance from his father until he gets the age of puberty. The father is responsible for maintenance of his daughter until she gets married. And widowed divorced daughter is also entitled to get maintenance from her father. পুত্রর ক্ষেত্রে স্পষ্ট যে এজ অফ মেজরিটি পর্যন্ত বাবাই ভরণ পোষণ দিবে, আর কন্যার ক্ষেত্রে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত কন্যার ভরণ পোষণ কন্যার পিতা বহন করবে, অর্থাৎ কন্যা প্যারেন্টসের লায়াবিলিটিভুক্ত থাকবে। আর উইডো যদি কোনো কন্যা থাকে, বিধবা কন্যা যদি থাকে, অথবা যদি ডিভোর্সি কোনো কন্যা থাকে, তাহলে তার ভরণ পোষণও পিতাই বহন করবে। Father is not bound to maintain his son or unmarried daughter if they refuse to live with him without any reasonable cause. তবে কিন্তু সন্তানকে বাবা মার সঙ্গে একত্রে থাকতে, বাবার সাথে, যদি তার সান বা আনম্যারিড ডটার রিফিউজ করে, তার সাথে থাকবে না কোনো কারণ ছাড়া, তাহলে তখন আবার বাবা বাধ্য থাকবে না তাদের ভরণ পোষণ দিতে। আন্ডার মুসলিম ল, ফাদার ইজ আন্ডার নো অব্লিগেশন টু মেনটেন হিজ ইললেজিটিমেট চাইল্ড। মুসলিম ল অনুযায়ী বাবা অবৈধ সন্তানের ভরণ পোষণ করতে বাধ্য নয়। নাও আন্ডার সেকশন 125, এটা ইন্ডিয়ান সিআরপিসির ক্ষেত্রে আছে, এটা আমরা আলোচনা করছি না এখানে। নাও মাদার অব্লিগেশন টু মেনটেন হার চাইল্ড অ্যারাইজ হোয়েন দ্য চাইল্ড ইজ ইললেজিটিমেট অ্যান্ড হাজব্যান্ড হ্যাজ রিফিউজ টু মেনটেন দ্য চাইল্ড। এই ক্ষেত্রে দেখো, অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের অব্লিগেশন ওই বাচ্চাটার ভরণ পোষণ দেওয়ার, বাট আন্ডার হানাফি ল, if father is poor and mother is rich, in that case it's the obligation of mother to maintain the child. নর্মাল চাইল্ডের ক্ষেত্রে বলছে, কিন্তু ইলেজিটিমেট না, বাবা দরিদ্র মা বড়লোক, সেই ক্ষেত্রে মায়ের অব্লিগেশন বাচ্চাদের ভরণ পোষণ দেওয়ার। However, she can recover the money when husbands get into the condition to repay it. মা এই মানিটা ব্যাক পেতে পারে যখন হাজব্যান্ড এটা ব্যাক করার কন্ডিশনে থাকে। Under Shafi'i law, even if father is poor and mother is rich, then the mother is not obliged to maintaining her child. Not in that case,
it is the obligation of grandfather to maintain the child. শাফি ল আবার বেশি কঠিন এখানে, বলছে যে যদি বাবা দরিদ্র হয় মা বড়লোক হয় তারপরও মা বাধ্য থাকবে না ভরণ পোষণ দিতে, প্রয়োজনে বাচ্চার গ্র্যান্ডফাদার বাচ্চার ভরণ পোষণ দেবে, তারপরও মা নয়। এখন একটা খুবই কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু আমরা পড়ব, পোস্ট ডিভোর্স মেনটেনেন্স। ডিভোর্সের পরেও মেনটেনেন্সের বিষয়। অর্থোডক্স ইসলামিক জুরিস্ট ডু নট রেকগনাইজ পোস্ট ডিভোর্স মেনটেনেন্স। বলছে যে অর্থোডক্স মুসলিম আইন পোস্ট ডিভোর্স মেনটেনেন্সকে মানে না, বাট মেনি মডার্ন জুরিস্ট অ্যান্ড জাজেস আর্গু ইন ফেভার অফ পোস্ট ডিভোর্স মেনটেনেন্স considering the socio-economic condition of divorced women. Modern scholars from Middle East are more liberal in this regard than the South Asians while interpreting the Quranic verse relating to post-divorce maintenance. Some Muslim world countries like Algeria, Iran, Egypt, they allow post-divorce maintenance to some extent. But Bangladesh and Pakistan, they hold the orthodox view in this regard and are strongly against the modern view of post-divorce maintenance. All the contradictions are based on the interpretation of following verse of Holy Quran. So এই প্যারাগ্রাফ থেকে তোমরা বুঝেছো যে আসলে মিডল ইস্টের কান্ট্রিগুলা তারা অনেক লিবারেল কোরআনিক ভার্স বিশ্লেষণে, যেটা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিরা নয়। বলা আছে ওয়ালিল মুত্তালাকাতি মাতাউন বিল মারুফ, that is, for divorced women maintenance, mata should be provided on a reasonable scale. এইভাবে বলা আছে কোরআনের ভার্সটাতে। সো হোলি কোরআনে যেটা বলা আছে এর ইন্টারপ্রিটেশনের উপরে কিন্তু এখন ডিপেন্ড করছে যে উইম্যান আসলে আফটার ডিভোর্স, পোস্ট ডিভোর্স মানে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে সে পাবে কিনা মেনটেনেন্স। দ্য ভার্স ডিরেক্টস দ্য হাজব্যান্ড টু পে সাম অ্যামাউন্ট to wife after divorce, but question arises whether it is mandatory to pay amount or not. According to classic interpretation of the word mata in the verse does not mean nafaka or maintenance, rather it means consolatory gift which is not mandatory to be paid by the husband. সো এটার কিন্তু আবার ব্যাখ্যা আছে, ব্যাখ্যাতে বলা হচ্ছে যে ক্লাসিক ইন্টারপ্রিটেশন মাতা অর্থ এটা নয় না ফাঁকা যে হাজব্যান্ড ইজ বাউন্ড, বাট ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ গিফট যা ম্যান্ডাটরি নয়। ইন দ্য কেস অফ হেফজুর রহমান ভার্সেস শামসুন নাহার বেগম, টু ডিভিশনস অফ সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ গেভ কন্ট্রাডিক্টরি ডিসিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অফ পোস্ট ডিভোর্স মেনটেনেন্স। হাইকোর্ট ডিভিশন হেল্ড that the husband is bound to maintain his wife even after divorce on a reasonable scale until she dies or remarries to another husband. But appellate division overruled the decision of High Court division on the ground that the word mata has been wrongly interpreted by High Court division based on no valid reasoning. The decision of the High Court division is against the principle of Muslim jurists set in the last 1400 years. The appellate division held that the word mata denotes consolatory gift which is not judicially enforceable. সো এই কেসে অ্যাপিলেট ডিভিশন হাইকোর্টের ডিসিশনকে ওভাররুলড করে দেয় এবং বলে যে হাইকোর্ট আসলে ইন্টারপ্রিটেশন দিতে ভুল করেছে। হাইকোর্টের অপোজিট একটা ব্যাখ্যা এখানে আসে যে মুসলিম জুরির যা 1400 বছর ধরে ইস্টাবলিশড করে এসেছে হাইকোর্ট তার এগেনস্টে গিয়েছে। সো অ্যাপিলেট ডিভিশন রায় দেয় যে মাতা হচ্ছে কনসোলেটরি একটা গিফট যা হাজব্যান্ডের প্রতি বাউন্ড নয় এবং জুডিশিয়ালি এনফোর্সেবলও নয়। ইন বাংলাদেশ হাউ মেনটেনেন্স ইজ রেকভার। সো ইন বাংলাদেশ মেনটেনেন্স ইজ রেকভার্ড ইন টু ওয়েজ. A wife can recover maintenance following the rules laid down by Section 9 of Muslim Family Laws Ordinance 1961. According to Section 9, a wife can apply to the chairman for recovery of maintenance. If her husband fails to maintain her adequately, the chairman then shall constitute an arbitration council and determine the matter. Arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband. The decision of arbitration council is applicable to the assistant judge
If the amount is specified by arbitration council is not paid in due time, then it shall be recoverable on arrears of husband revenue. A wife can also avail maintenance by bringing a suit in the family court under Section 5 of Family Court Ordinance 1985, gives the family court exclusive jurisdiction on 5 matters, that is dower, maintenance, divorce, restitution of conjugal rights and guardianship, and custody of the children. So family courts in Bangladesh have jurisdiction to try and decide maintenance related issues. সো ওয়াইফ প্রথমত ফ্যামিলি ল অর্ডিন্যান্স 1961 অনুযায়ী সেকশন 9 অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে মেনটেনেন্সের রিকভারির জন্য আবেদন করতে পারে যদি হাজব্যান্ড তাকে মেনটেনেন্স দিতে ব্যর্থ হয়। সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান একটা আরবিট্রাল কাউন্সিল গঠন করবে এবং আরবিট্রাল কাউন্সিলের মাধ্যমে এই মেনটেনেন্স আদায় করা যাবে। নাও বলছে যে আরবিট্রেশন কাউন্সিলের এই রায় অ্যাপিলেবল হবে টু দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ, অর্থাৎ আরবিট্রেশন কাউন্সিলের এই রায় যদি কোনো পক্ষ না মেনে নেয় তাহলে অ্যাপিল হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজের কাছে। এছাড়াও বলছে যে মেনটেনেন্স ওয়াইফ অ্যাভেল করতে পারে ফ্যামিলি কোর্টের মাধ্যমে। ফ্যামিলি কোর্টের সেকশন 5 এক্সক্লুসিভলি 5টি বিষয়ে ফ্যামিলি কোর্টকে জুরিসডিকশন দিয়েছে, তার মধ্যে মেনটেনেন্স অন্যতম। সো এই 5 নম্বর ধারা অনুযায়ীও ওয়াইফ তার মেনটেনেন্স ফ্যামিলি কোর্টের মাধ্যমে হাজব্যান্ডের কাছ থেকে আদায় করতে পারে। কনসিকুয়েন্সেস অফ নন পেমেন্ট অফ মেনটেনেন্স। Non-payment of maintenance is one of the grounds of first specified section 2 of dissolution of Muslim marriage. So dissolution of Muslim marriage এর 2 নম্বর ধারাতে বলা হচ্ছে যে যদি মেনটেনেন্স দিতে না পারে তাহলে এটা একটা ওয়াইফের ডিভোর্স চাওয়ার অন্যতম কারণ। Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. If a Muslim husband fails or neglect to provide maintenance for a period of 2 years, then wife shall be entitled to decree of dissolution of marriage. A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds, namely that the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years. So consequence হচ্ছে এটাই যে হাজবেন্ড মেনটেনেন্স দিতে না পারলে ওয়াইফ ডিসলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট 1939 অনুযায়ী কন্টিনিউয়াসলি 2 বছর হাজবেন্ড যদি ফেল করে তাহলে তালাক চেয়ে অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে মামলা দায়ের করতে পারে। এটাই হচ্ছে কনসিকুয়েন্সেস। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ডাওয়ার এবং মেনটেনেন্স। আমি যে সোর্সগুলো ইউজ করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই 30 নাম্বার এটাতে তোমরা সোর্স দেখতে পাচ্ছ কী কী সোর্স ইউজ করেছি। নাও যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানিও, আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। তোমাদের কমেন্টস এবং লাইক পেলে খুব ভালো লাগবে এবং তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা অনেক মোটিভেটেড হব সবগুলো লয়ের কোর্স আস্তে আস্তে দেওয়ার। তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। মিট ইউ সুন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।